Selam aleykum, hayırlı akşamlar saygılı ATR telekanalının telesiyercileri Prime programmasını seyretesiniz. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışam. Nevbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga koşulacak musafirlerimizle beraberlikte biz sizlerge sonki aktual haberler hakkında tarif edeceğimiz. Haber vermege isteyim ki sonki vakitlara bizim yayın müddetlerimiz artık çoxlaşa ve biz kunde iki Prime programması bu hafta yapmağa planlaştıramız. Aynı zamanda bugün programalarını da yayınlarımız çerçevesine körseteceğimiz ve Kırım Tatar tilinde alıp barılacak ve olacak yayınlarımızın miktarı daha çok olacağını düşünüyorum ve böylece biz hem ana tilimizin korçalanması ve inkişaf etmesi meselesinde bir faaliyet göstergen gibi olacağımız ve aynı zamanda elbette ki yayınlarımızın miktarı biraz yükselecek. Bu bizler için çok mühim çünkü malum olğanı üzere da büyük cenk başlamazdan evvel ATR telekanalının yayınlarında canlı bir şekilde 6-7 saat canlı programalar alıp barılgan edi. Sonra bu miktar elbette ki 4 saatke düşse de ama akşam saat 17'den en azından saat 9'a kadar bizim canlı yayınlarımız çerçevesinde biz çeşit türlü musafirlerinin bu meselelerini laf ededik. Farklı demek hem Kırım'ın işgalden kurtarılığı meselelerini hem Donbas çerçevesinde yapılgan faaliyetlerini hem de elbette ki halkara teşkilatlar çerçevesinde Ukrayna'nın topraklarının gayrıdan tıklanılması meselesi etrafından gibi hareketlerinin yapılganı etrafında laf ededik. Bizim yayınlarımız daima işte Kırım Tatar Milli Meclis azaları, işte liderlerimiz, aynı zamanda Ukrayna milletvekilleri, aynı zamanda ahurçalayıcılar, gönüller, cemaat erbapları, siyasetçiler, siyasetşinaslar, arbiler ve arbi şinaslar ve de birçok diğer mütehassıslar yayınlarımızga koşulup özlerinin analizlerini seslendirediler ve bizler bu yayınlarımız çerçevesinde bu cenkinin olabileceği ihtimallarını da müzakere ededik ki birçoğu bunun ihtimalının yüksek olganını aytkan edi ve ne yazık ki öyle de oldu. Ama 2022 senesi 24 fevralden başlap Rusya Ukrayna'ya karşı böyle büyük cenkini başlaganından sonra bütün devlet seviyesinde problemlerinin meydana kelgeninin ATR telekanalının problemleri de daha çok fazlalaştı, çoğlaştı ve bizim yayınlarımız azaldı. Aynı zamanda birçok insanlar farklı diğer memleketlerge, yabancı memleketlerge çıkmaya, icret etmeye mecbur kaldılar. Xorantalarını, işte balalarını, ömür arkadaşlarını korçalamak için. O sebepten ATR telekanalının aynı zamanda takımı da biraz kısaldı dep aytsak mümkün olur. Yani daha azaldı, eksildi ve bu sebepten bizim yayın saatlerimiz de azlaştı ve bu sebepten bizler de böyle hem aynı zamanda devletinin cenke çok sayıda para masraf etmek mecburiyetinde kalganından bizge verilgen bazı iktisadi destekler de kesilgeninden sebep işte ATR telekanalı böyle zor bir vaziyetke düştü. Aynı şekilde bütün devletinin olganı gibi yani bunu anlamağa gerek ki elbette ki informasyon cihet ne kadar mühim olsa da ama CB ve CB'nin işte gerekli şeylerin temin edilmesi meselesinde bu önceliktir yani prioritettir ve aynen bu sebepten bizler de ağır vaziyetke kaldık ve fakat yıkılmadık ve fakat tamamen yok olmadık. Yayınlarımızga devam ediyoruz. Zaman informasyon programması çalışmaya devam ediyor. İşte bugün informasyon programması, sonra Prime informasyon programması çalışmaya devam ediyor. Men ve meslektaşım Aydar Mujdabayev elimizden gelgence bu yayınlarını alıp baramız. Zaten yapkan faaliyetlerimizin hepsi sizler için, sizlerge işte sesinizni eşittirmege, sizin sesinizni eşittirmege ve Ukrayna'nın kıtasında alıp geçken hadiselerini izolasiya çerçevesinde bulungan Kırımga eşittirmege bizim esas vazifemiz. Yani böyle bir köpür faaliyetini gerçekleştirmege bir köpür gibi çalışmağa tırışamız. Çünkü herhalde mında Ukrayna kıtasında böyle sıcak cenk devam etkeni sebebinden aynı zamanda Yarımada'da da represiyalar halkımızga binaen böyle çoğlaşa ve ne yazık ki işte Rusya'da Kırım'ı böyle informasyon bir izolasyaya alganından sebep insanlar da özlerinin seslerini artık çok fazla eşittirip olamaylar ve çoğusu da böyle informasyon cihetten akık haberlerge erişip de olamay. Çünkü Rusya böyle akık işte açık
медиаларны капатты ярамада ве атта улусларарасы бойлы халкара медиаларга YouTube системасына вейлахле иришимны де капатты. Ве о себептен біз элимизден келгенже бойлы сіздерге иришмеге тырышамыз ве олып кешкен хаберлер ахында хабердар олманызны истейміз. Ве bizim yayınlarımızda Ukrayn ve ana tillerimizde ötkеріле saygılar arkadaşlar. Bugün artık 2 saat yayında olacağımız ve 2 saat devamında sizlerge sonki aktual meseleler etrafında laf etmege ve tarif etmege tırışacağımız hoşulgan musafirlerimiz ile saygılı arkadaşlar. Men o sebepten Ukrayn tiline geçmege isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова, і протягом 2 годин в цій студії з гостями, які приєднаються до нашого ефіру, ми будемо говорити про найактуальніші події, які сталися сьогодні протягом останніх днів. Звичайно, будемо говорити про міжнародну підтримку, звичайно, будемо говорити про актуальні заяви, які були зроблені сьогодні з вуст наших партнерів і не тільки. І, звичайно, будемо говорити про атаки та про подальшу агресію російського диктаторського режиму. Сьогодні, наприклад, у ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. Росія використовувала балістичні ракети «Іскандер-М», авіаційні ракети Х-59 та безпілотні літальні апарати. Російські ракети були запущені з Курської та Белгородської областей, а також з районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ. Близько зранку ворог атакував 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кінжал» з літаків Міг-31К, що підналися з аеродрому у Тамбовській області. За даними повітряних сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборони здійснювали зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України. Більшість російських ракет, звичайно, було знищено завдяки силам Збройних сил України. І будемо говорити з нашим гостем, який зараз приєднується до нашого ефіру. Це Ірина Красноштан, програмна директорка Міжнародного центру української перемоги, політична аналітикиня та представниця НАТО в Україні 2020-2024 роках. Пані Ірина, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Ми бачимо, що Росія продовжує масштабно атакувати Україну, атакувати цивільну інфраструктуру нашої країни. От наразі, на вашу думку, як виглядає в цілому стратегія Російської Федерації? Бо деякий час тому були такі тези звучали з вуст наших міжнародних партнерів і навіть з вуст там російських і Путіна, і Пескова, і так далі. Вони казали про те, що ми там не проти повертатись до якихось там перемовин, до стамбульських перемовин чи до якихось там інших, але з іншого боку є такий, знаєте, когнитивний дисонанс, коли вони там кажуть щось про перемовини, а з іншого боку продовжують вбивати цивільне населення України. Тобто ж правильно ми розуміємо, що це просто все профанація, і Росія навпаки зацікавлена в продовженні цієї війни. Поки що з того, що я бачу, дійсно, як ви сказали, Росія зацікавлена продовжувати вбивати українське населення. Вони продовжують свій наступ на територію України і також продовжують тероризувати українське цивільне населення. Тому я не бачу суттєвих змін в їх стратегії, і всі ці розмови про перемовини, вони не мають великого підґрунтя. Я не бачу зацікавлення з російської сторони дійсно до перемовин. Вони лише, можливо, роблять такі заяви для того, щоб виграти для себе певний час. І з цього боку ми розуміємо, що, звичайно, щоб оборонятися і повертати наші території, нам вкрай необхідна підтримка наших західних партнерів. Та це основна тема, яку я б хотіла з вами, звичайно, обговорити, про підтримку наших західних партнерів, на якому вона наразі рівні, і, звичайно, говорити про гарантії безпеки щодо України, основним елементом якої є також вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Якщо говорити про західну підтримку,
підтримки. Сьогодні я бачила заяву Жозепа Борреля, який сказав, що війна в Україні може закінчитися протягом 2 тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Україні. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна. Звичайно, сподіваємося, що цього не станеться, але все ж таки, на вашу думку, на якому рівні зараз підтримка України з боку наших західних партнерів, особливо Сполучених Штатів та інших партнерів України з учасників, членів НАТО та Європейського Союзу? В першу чергу я не погоджуюся трішки з оцінкою, так яку ви назвали, від пана Борреля, тому що, звичайно, Україна серйозно залежить від допомоги наших партнерів. Дійсно, в озброєннях ми прекрасно знаємо про те, що відбувалося, коли пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки затримувався. Так, це мало дійсно негативні наслідки на полі бою, але говорити про те, що якщо допомога західних партнерів припиниться за 2 тижні, Україна перестане воювати, це теж буде перебільшенням, тому що в українського населення, в українських воїнів велика мотивація і захищати, і продовжувати захищати свою країну. З приводу підтримки партнерів, звичайно, після візиту президента в Сполучені Штати Америки ми бачили позитивні сигнали від президента Байдена про додатковий пакет військової допомоги Україні, майже $8 мільярдів. Це, звичайно, не новий пакет, це, скажімо, частина того пакету, який вже оголошувався раніше в $60 мільярдів, але це важливий для нас момент, тому що існувала певна небезпека, що частина цих коштів, існує певні процедури так в американському законодавстві, через які надходив дедлайн, термін, скажімо, надання цієї допомоги Україні. І зараз завдяки цьому рішенню Байдена ці гроші вже для нас гарантовані. І було анонсовано, що завдяки цьому пакету ми отримуємо додаткові засоби протиповітряної оборони, також додаткові ракети, дрони, і з цього також фінансуватиметься програма для навчання додаткової кількості пілотів для F-16. Тобто такий позитивний сигнал від Сполучених Штатів Америки. Також серед європейських партнерів бачимо теж певні пакети підтримки України. Зокрема, Норвегія, наприклад, нещодавно продовжила термін дії своєї програми підтримки Україні. Це, звичайно, не те, що ми в ідеалі очікували, тому що поки що мова йде просто про продовження періоду надання підтримки, але ми сподіваємося, що Норвегія зможе так переглянути це і надалі надавати нам більшу підтримку. Також, звичайно, буквально минулого тижня я брала участь у Варшавському безпековому форумі. Так. Це один із ключових майданчиків обговорення безпекових питань, зокрема з перспективи Східної Європи. І треба сказати, що тема України і тема підтримки України залишається на ключовому порядку денному. Ми бачили багато і почули багато запевнень від ключових офіційних осіб з багатьох країн щодо продовження підтримки України, але нам теж треба розуміти, що дискусії про підтримку України часто йдуть поруч для наших партнерів з дискусіями про їхню оборонну спроможність, тому що всі ці країни розглядають зараз можливість теж того, що Росія в якийсь момент може завдати нападу на них, і через це вони повинні збільшувати свої оборонні спроможності. І тут для нас, звичайно, важливо наголошувати
так для наших партнерів про те, що одне питання не повинно підміняти інше, тобто вони не повинні нарощувати свої спроможності, так таким чином не надаючи так якусь допомогу Україні. Тобто Україна залишається ключем до безпеки Європи, і в першу чергу допомога Україні повинна залишатися пріоритетом. Це, звичайно, добре розуміють, особливо наші балтійські друзі, які є теж нашим голосом, і вони наголошують про те, що потрібно продовжувати підтримку України. Ну, тобто тут чи можна сказати, що ціна оборони власної країни, для будь-якої країни Європейського Союзу, якщо Росія на них нападе в результаті там, можливо, якоїсь нерішучості в підтримки України, чи не дуже серйозної підтримки і так далі, вона буде набагато більш, ніж зараз допомогти Україні перемогти цю війну. Так, саме так, це ключовий аргумент, що прямо зараз ми боремося за європейську безпеку, і їхня ціна для них зараз – це фінансова підтримка, це вкладання, звичайно, грошей в допомогу і фінансову, і військову України, але поки що ця війна не торкнулася їх безпосередньо, їх життів, і в разі, якщо Україна не буде в цій війні успішною, то ціна для них вона виросте просто в рази. І тут варто відмітити про те, що буквально за декілька днів відбуватиметься засідання в форматі Рамштайн у Німеччині. Це засідання буде відбуватися на рівні лідерів держав, зокрема президент України до нього запрошений, також там буде президент Байден, і це дуже важливий теж майданчик, на якому буде говоритися про те, як далі підтримувати Україну. Ми знаємо, що президент Зеленський їздив до Сполучених Штатів з планом перемоги, який він презентував американським високопосадовцям, і зараз він планує презентувати його ширшому колу партнерів, тобто в форматі Рамштайн близько 50 партнерів. Це можливість для нас говорити про наші пріоритети. Зокрема, ми не зовсім торкнулися, ви говорили про це в питанні, щодо гарантій нашої безпеки, це про запрошення до членства в НАТО, і, звичайно, це теж для нас можливість далі продовжувати говорити про зняття будь-яких обмежень на використання західної зброї для нанесення ударів по території Російської Федерації, по військовим об'єктам. Ну це, власне, те, що я хотіла запитати, бо цей план миру, який представив президент України і Байдену, і двом кандидатам на президентство в США, він, як пишуть дуже багато медіа, звичайно, ми цього ще не бачили, передбачає саме дозвіл ударів західною зброєю по Російської Федерації. Але і ми сподівалися, чесно кажучи, на те, що після візиту Зеленського до Сполучених Штатів все ж таки цей дозвіл буде оголошено. Але, на жаль, цього не сталося. І тут виникає запитання, чому, на вашу думку, Захід все ж таки не йде на цей крок? Бо якщо там казати про ядерну доктрину Російської Федерації і так далі, і всі ці шантажні вимоги і так далі, воно ж все було все ж таки нівельовано. І останнє – це Курська операція по території Російської Федерації. Вперше за новітню історію країна, яка не має ядерного озброєння, нападає на країну, вступає на територію ядерної країни, і ця ядерна країна нічого з цього не робить і не використовує оцю ядерну зброю. Тобто це каже саме про те, що Росія все ж таки блефує та шантажує західний світ. І тут чому Захід все ж таки йде на цей шантаж? Чому вони все ж таки не дозволяють нам бити по Росії західною зброєю?
Я абсолютно згодна з вашою логікою. Це ті аргументи, які ми також використовуємо в спілкуванні з нашими партнерами, тому що дійсно Україна, скажімо так, перетинає регулярно так звані російські червоні лінії, і ми бачимо, що в принципі Росія ніяким чином на це не реагує більшою мірою, ніж вона в принципі веде агресію проти нас. Але треба розуміти, що наше сприйняття так загроз, і зокрема цього ядерного шантажу від Російської Федерації, відрізняється від сприйняття з Сполученими Штатами Америки, і на них, на жаль, поки що цей, скажімо так, ядерний шантаж діє. Тобто їх основний аргумент проти це ризик ескалації і ризик так втягнення НАТО в ширшу ось цю війну. На жаль, на мою думку, така бездіяльність, так, вона швидше втягне альянс в війну, ніж рішучі дії, так, тому що Росія розуміє лише рішучі дії, лише мову сили, і дійсно нашим партнерам треба відходити від цього ментального, в першу чергу, сприйняття червоних ліній, тому що ми бачили це, в принципі, еволюцію так у сприйнятті від наших партнерів певних застережень від Росії. Ми знаємо, як наші партнери поступово все-таки приймали рішення так на підтримку України, які раніше здавалися червоною лінією, так званою. Тобто є сподівання, що це теж процес, що рішення буде прийнято, просто нам потрібно продовжувати переконувати партнерів, але, звичайно, ми розуміємо, що кожен момент цього відтягування, він коштує нам життів наших військових, наших цивільних, і тому, звичайно, для нас зволікання неможливе, але будемо сподіватися, що можливо, будуть якісь позитивні сигнали після Рамштайну, але, на жаль, ще одним таким нюансом прийняття цього рішення, можливо, знову ж таки є внутрішні політичні моменти в Сполучених Штатах, а саме вибори, які наближаються, і небажання, так скажімо, робити якихось різких рухів перед виборами. Можливо, це також стримує наших партнерів за океаном від рішення по далекобійним ударам. Останнім часом, я не знаю, наскільки це так, ви все ж таки підтвердите, бо маєте зв'язки та комунікації з представниками наших західних партнерів там на різних івентах та засіданнях міжнародних структур. Але останнім часом, знаєте, просліджується така тенденція, коли ми бачимо таку дійсно радикальну підтримку, радикальні тези по відношенню там Російської Федерації і підтримки України, і з деяким часом бачимо навпаки такі лояльні тези в підтримку Україні та лояльні тези по відношенню до Російської Федерації. Наприклад, Еммануель Макрон деякий час тому робив дуже такі радикальні різкі заяви по відношенню і Російської Федерації, і в плані підтримки України. Навіть там казав про те, що він там готовий відправити до України війська і так далі, бо треба перемогти. А після цього пройшов деякий час, і таких заяв ми вже не чуємо. З іншого боку, наприклад, Польща дуже підтримує Україну та Анджей Дуда, там прем'єр-міністр Польщі і так далі. І разом з цим виходить там міністр закордонних справ Польщі та робить заяву про те, що Крим треба віддати під мандат Організації Об'єднаних Націй, там на 20 років нейтральна територія і так далі. І таких випадків дуже багато з боку наших західних партнерів. Як вам здається, це просто так склалося, це просто таке співпадіння, або ж є реальна така тенденція з радикальних до лайтових заяв?
Насправді глибоко, так глибинно наші партнери не змінюють свого ставлення, але тут треба розуміти, що всі політики, як нам завжди люблять казати партнери, що нас обирає так наше населення, і ми відповідаємо так тим очікуванням, скажімо так, яке наші виборці покладають на нас. І треба розуміти, що цей рік взагалі надзвичайно важкий для України, тому що ми перебуваємо в період виборів так в багатьох країнах. Наступний рік теж деякі ключові країни будуть мати вибори. Тобто цього року, і знову ж таки, так повертаючись до історії з Макроном, він оголосив дострокові вибори парламентські, і звичайно, після своїх дуже таких потужних заяв на підтримку України, він трішки переключився на внутрішні питання і проблеми, які були ключовими так для виборчого процесу в його країні. Спілкуючись так з представниками його команди, я отримувала запевняння в тому, що його позиція не змінилася. Ми також вже бачили, що новий прем'єр-міністр також висловився в підтримку України, і сподіваємося, що Франція продовжить все-таки ці рішучі дії так на підтримку своїх рішучих заяв. Вони доволі багато цікавих ідей пропонували. І, зокрема, до речі, президент Макрон був тією людиною, який говорив про те, що європейським і взагалі західним партнерам потрібно відмовитися від цього концепту так червоних ліній і, скажімо так, таку стратегічну невизначеність внести в свою комунікацію так стосовно війни, тобто говорити менше про те, що партнери не можуть робити, і більше про те, що вони можуть робити. Тобто я сподіваюся, що вже ця політична така невизначеність у Франції залишилася поза нами, і ми побачимо наступні кроки від французького уряду. І, на жаль, так, ще один приклад – це Польща, де теж внутрішні так політичні питання переважають. І от зараз ми бачимо доволі багато заяв від польських урядовців з приводу там історичних питань з Україною, і вони, скажімо, відтягують так деякі питання нашої безпекові на другий план. Хоча, будучи от на Варшавському безпековому форумі, слухаючи представників і офіційних осіб від польської влади, вони все ще продовжують так чітко заявляти про те, що від безпеки України залежить їхня безпека, і вони усвідомлюють, що вони безпосередньо теж, скажімо так, на передовій в цій ситуації і можуть бути наступними в випадку, якщо Україна програє цю війну. Тобто тут не стільки мова йде про зміну так риторики, а про те, що деякі внутрішні питання в дискурсі окремих країн вони переграють і змушують так політиків або трішечки змінювати манеру того, як вони про деякі питання говорять, або просто певний час так не активно висловлюватися з приводу України. Ми також розуміємо, наприклад, крім американських виборів цього року, наступного року також вибори ще в одного нашого ключового так партнера і союзника – це Німеччина, і там теж йдуть доволі важкі дискусії з приводу допомоги Україні. Ну і останнє, що я хотіла з вами обговорити, це НАТО, можливе членство України в Північно-Атлантичному альянсі, бо ми з вами почали з Жозепа Бореля, та заява якої нас роздратувала, мені здається, все ж таки роздратувало все українське населення, але разом з цим ще є одна заява, яка нас теж роздратувала, це заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца, який заявив, що він ніколи не погодиться на членство України в НАТО. Прем'єр Словаччини сказав, що він не проти членства України в ЄС, хоча вважає, що це шлях, який не буде пройдений протягом кількох років, але категорично заперечує проти членства України в НАТО. Він нагадав, що членство країни в НАТО потребує ратифікації парламентами країн-членів Альянсу. Фіцо переконує, що вступ України в НАТО став би підставою для Третьої світової війни. Як вам така заява прем'єр-міністра Словаччини? На чому, на вашу думку, вона базується?
Ой, ця заява теж в мене викликає, звичайно, дуже негативні емоції, тому що і мені здається, що вона пов'язана з тим, що останнім часом з'явилися певні сигнали і в медіа, і від певних офіційних осіб про те, що можливо один із ключових союзників, так, Сполучені Штати, можливо, переглянуть свою позицію з приводу запрошення України до НАТО, і от посипалися від деяких інших членів НАТО такі заяви. Ну, мені здається, що це, звичайно, є певні впливи так від нашого ворога, так від Російської Федерації з приводу цього. Напевно, в Кремлі теж трішки нервують з цього приводу, тому що можливо так якраз на Рамштайні це питання теж розглядатиметься. Ну що сказати, ми розуміємо, що в альянсі рішення приймаються консенсусом, тобто для запрошення України нам потрібно консенсус від 32 країн. Звичайно, раніше Сполучені Штати були, зокрема, серед тих країн, які теж не були готовими розглядати найближчим часом членство України в НАТО. Зараз, як я вже сказала, існують певні сигнали, що вони змінюють свою позицію, але треба розуміти так, що є така і Словаччина, і є Угорщина, яка, ймовірно, теж може скоро висловитися з приводу того, що вони не хочуть бачити найближчим часом нас в альянсі. Ну тут треба розкласти так це питання на дві частини. З одного боку, та ж Словаччина і Угорщина вже не раз підписувалися під деклараціями про те, що Україна одного дня стане членом НАТО. Треба сказати, що це офіційна позиція всіх країн-членів НАТО. І тут думка розходиться з приводу того, коли саме це відбудеться. І от, очевидно, ці союзники по НАТО не вважають, що це може відбутися найближчим часом. Але треба розуміти, що нам в першу чергу треба заручитися підтримкою так важковаговиків, перепрошую, таких як Сполучені Штати та Німеччина, і далі спробувати теж залучатися підтримкою наших сусідів. Я так розумію, що теж кроки нашого МЗС, новопризначеного міністра, направлені на те, щоб налагодити спілкування з нашими країнами-сусідами, тому сподіваюся, що можливо це більше так політичні заяви, і нам вдасться переконати наших партнерів. Але ну, треба розуміти теж, що ну, це нелегке питання, і воно, ймовірно, якщо буде обговорюватися на Рамштайні, ми побачимо, чи є певне зрушення в цьому плані, чи ні. Пані Ірино, а в мене, знаєте, тут виникає таке питання, це останнє у нас от буквально 2-3 хвилинки. А яке бачення України в цьому питанні? Тобто ми йдемо до НАТО навіть в умовах війни, хочемо йти в НАТО навіть в умовах війни, як гарантія безпеки? Чи все ж таки ми кажемо про те, що візьміть нас в НАТО вже після перемоги? Бо якщо зараз, то як це можна імплементувати, коли в нас є ще окуповані території? В першу чергу треба говорити про те, що ми зараз говоримо про запрошення до членства в НАТО. І запрошення можна надати країні незалежно так від того, яка в нас відбувається ситуація з окупованими територіями. І позиція наших офіційних осіб, і я її поділяю в тому, що Україна повинна отримати запрошення до членства в НАТО в міжнародно визнаних кордонах 91-го року, тобто тут не повинно бути жодних застережень з приводу того, що якась частина території тимчасово окупована. Далі можна і обговорюється, в принципі, тривалий час різними експертами і офіційними особами різні варіанти того, як далі може відбуватися членство. Тобто, звичайно, західні експерти часто говорять про цю модель
модель німецьку, тобто вступу Західної Німеччини спочатку, а потім приєднання багато років пізніше Східної Німеччини до НАТО. Ми в українській експертній спільноті так більше говоримо про поступове членство, в тому, щоб Україна, скажімо, поступово так приєднувалася до альянсу. Але ключове в тому, що за період існування альянсу, в принципі, альянс знаходив певні рішення для того, щоб приєднувати країн, так в яких були певні територіальні, скажімо так, невизначеності. І це в цьому питанні головне, що вони можуть знаходити певні рішення для того, щоб приєднати Україну. Про це все частіше говориться, і тут головне мати політичну волю, і далі ми спільно з партнерами могли би окреслити ось ці практичні кроки, як це може відбутися. Але, на мою думку, головне це не зволікати і надати Україні запрошення. Тобто запрошення ще не є членством в НАТО, це те, за що переживають так ряд союзників. Тобто саме запрошення, воно не передбачає вступу в дію статтю 5 Північно-Атлантичного договору. Тобто запрошення це буде політичний сигнал і ствердження про те, що Україна буде членом НАТО. І далі ми можемо говорити про те, якою саме моделлю. Я думаю, що ми тут не будемо користуватися жодною там існуючою так моделлю, а можемо випрацювати свій сценарій того, як ми можемо приєднатися до альянсу. Дякую вам дуже, пані Ірина Чохсагун, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Сподіваюсь, що зустрінемось в інших програмах телеканалу АТР. Ірина Красноштан була з нами на прямому зв'язку. Програмна директорка Міжнародного центру української перемоги, політична аналітикиня, представниця НАТО в Україні 2020-2024 роках. А я рада привітати нашого гостя наступного, який приєднується до нашого ефіру, політтехнолог, кандидат історичних наук Олег Пастернак. Пане Олеже, вітаю вас, сілям алейкум. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Ми зараз з пані Іриною якраз обговорювали останню заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який заявив: поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодилися на членство України в НАТО. Кінець цитати. Нам всім зрозуміло, що для того, щоб ми набули там членства в НАТО, потребує ратифікація парламентами цього рішення країн-членів Альянсу. І тут Фіцо робить ось таку заяву. Як ви її оцінюєте? Чи можемо ми говорити про те, що це навмисно зроблено і є якийсь там проросійський слід, або це все ж таки такий, чи я не знаю, чи можна так сказати, корисний ідіот? Я думаю, що такі заяви не виникають просто так. Враховуючи, що в громадській думці країн Європейського Союзу і НАТО почало обговорення теми можливого вступу України в склад Альянсу з підконтрольними лише Києву територіями, вмиттю послідувала ця заява. Тому, якщо припустити, що це послуга Москві з боку прем'єр-міністра Словаччини, то, на жаль, це приспущення виглядає дуже логічним, раціональним і справедливим. Щоправда, треба зазначити, що Фіцо і раніше натякав, що Словаччина не в захваті від того, що Україна рухається в бік НАТО. Сьогодні він говорив про можливість там Третьої світової війни для країн Європи. Це те, що якраз роздмухує російська пропаганда. Це те, що дуже важливо росіянам і Кремлю показати. Страх великої глобальної війни, ядерного зіткнення, Третьої світової, він, як правило, лякає простих європейських громадян, які зразу же починають дивитися на Україну як потенційне запрошення до цієї Третьої світової війни. А значить, треба зменшити допомогу Україні, а значить, треба обмежити вступ України до Альянсу, а значить, треба чинити цьому перепони і тримати Україну подалі від спільної західної родини. Це гра на національному
певному егоїзмі, і росіяни через Угорщину, Словаччину і, можливо, через Австрію у випадку з Європейським Союзом, якщо там буде коаліція, де буде присутня Австрійська партія свободи після останніх парламентських виборів, де ця партія отримала перше місце, хоча це не факт, що вона сформує уряд, але тим не менш промовистий сам результат цих виборів. Повна перемога цієї партії. Тому нічого доброго ці новини, ці події нам не сулять, це однозначно. Нам треба вміти починати жити в цій реальності. І треба готуватися до того, що в деяких країнах, у випадку вступу України до ЄС та до НАТО, це питання можуть навіть вивести на референдум. Не лише на рішення національних парламентів, а у випадку Словаччини, ви ж розумієте, що у Фіцу повна більшість. Угу. Ну, а з іншого боку, чи Словаччина – це єдина проблема для України на шляху вступ в НАТО, або ж ні? А чи вирішили ми це питання з іншими нашими партнерами, наприклад, з Сполученими Штатами Америки, бо вона все ж таки є авангардом НАТО, чи іншими країнами, які є теж дуже потужними в Північно-Атлантичному альянсу, наприклад, Німеччина, яка в 2008 році все ж таки була проти вступу України до НАТО. Тобто Словаччина – це єдина проблема чи ні? Раніше вважалось, що рішення Сполучених Штатів Америки здатно змінити багато що. Угу. Це як, в принципі, головна країна, яка визначає всю динаміку поведінки інших країн в Північно-Атлантичному альянсі і, зокрема, щодо безпекових питань, зокрема. Але я розчарую наших глядачів, коли скажу, що останні роки, особливо після початку російсько-української війни, США, незважаючи на те, що значно намагалися зміцнити вплив на країни Європейського Союзу, цей вплив не завжди односторонньо ефективний і базовий. Тобто я допускаю, що в свій час, що і Угорщина, і Словаччина, незважаючи на зміну позицій Сполучених Штатів Америки, все рівно можуть стояти на своєму. Ба більше, я можу припустити, що така поведінка Угорщини і Словаччини вигідна може бути і для інших країн НАТО, наприклад, той же Німеччини, інших країн, які не дуже поки хотіли б ризикувати вступом України до НАТО, наприклад, Болгарія, можливо, Румунія, можливо, Італія, Іспанія. Я до чого веду? Що позиція таких країн, як Угорщина і Словаччина, надзвичайно зручна для прикриття реального ставлення до вступу України до НАТО з боку інших країн. Власне, мова йде про Німеччину, в якій у 2025 році мають відбутися парламентські вибори, а Олаф Шольц хоче дуже зіграти карту канцлера миру, канцлера завершення війни, канцлеру, який приніс глобальний мир континентальній Європі, який завершив там російсько-українську війну. У нього є така амбіція, і ми можемо бачити по цій риториці натяки на мирні плани, відмова Україні постачати Таурус, дуже хиткі дебати в самому Бундестазі тощо. Що стосується Сполучених Штатів Америки, повертаємося до, скажімо так, прабатьківщини країн НАТО. Американці теоретично можуть змінити свою точку зору. Мова йде про нинішній склад Білого дому. Справа в тому, що за часів Байдена почалася війна, і Байден все ж таки відчуває певну історичну відповідальність за те, щоб зробити щось корисне, яке б суттєво вплинуло на географію війни, на малюнок війни, на геополітичну реальність. Можливо, в останні місяці своєї каденції це історичне важливе рішення запросити Україну до країн Альянсу, воно може бути матеріалізовано. Але я вам хочу сказати, що в самій адміністрації Байдена
є різні центри, які впливу і ухвалення рішень. Той же Джейкоб Саліван, наприклад, радник з питань національної безпеки, займає по відношенню до України дуже консервативну позицію, дуже обережну позицію, виступає за дозовану військову підтримку, за непорушення червоних ліній Кремля. І от в такому ритмі адміністрація Байдена і живе. З одного боку є яструби, наприклад, Остін, керівник Пентагону, міністр оборони. З іншого боку, Саліван з його обережною політичною логікою. І вони, зрозуміло, розривають Байдена на оці коливання, на ці маневри, які врешті-решт і призводять до цього ступору України до НАТО. І це одна, до речі, з також причин, чому важко адміністрації змінити. Зараз певним чином адміністрація ця уходить. Можливо, вона не захоче увійти в історію світу як адміністрація сильних зовнішньополітичних рішень. Тим паче на фоні звинувачення того ж Дональда Трампа, який періодично говорить, що Байден слабкий президент. За Байдена почалася війна в Україні. За Байдена Ізраїль не може відповісти навіть Ірану, хоча Трамп виступає за удар по іранським ядерним об'єктам з боку Ізраїлю. Тобто, можливо, от в цій канві, в логіці передвиборної боротьби Байдену потрібно таке сильне, зовнішньополітичне, міцне рішення, яке може стати відкриття дверей Північно-Атлантичного альянсу для України. І мова, звісно ж, йде лише про території, які підконтрольні Києву. Ну, в цьому питанні дуже багато експертів каже про те, що саме ось такий потужний крок з боку Байдена може бути ось цей дозвіл Україні бити західним озброєнням по Російській Федерації. Зараз адміністрація Байдена просто очікує результати виборів в США. Коли вже вони будуть там впевнені в тому, що Камала Гарріс перемагає, вони можуть прийняти все ж таки рішення і дати цей дозвіл Україні. Як вам здається, це так? Ну, дивіться, по-перше, тут є багато невідомих. Перше, чи хоче Байден, скажімо так, таким рішенням фактично створити проблеми для Камали Харріс в майбутньому, яка, навіть коли вона стане обраним президентом США, у випадку, якщо вона стане обраним президентом США, дістається дуже серйозна спадщина, зокрема, не тільки в російсько-українському конфлікті, а в Близький Схід, і Венесуела, і відносини з Європейським Союзом, і Тайвань з Китаєм, і ситуація з Філіппінами, і багато інших критичних точок протистояння, які зараз виникають в світовій архітектурі зовнішньої політики. Тобто я не впевнений, що от це рішення – це те, що виходить з факту зміни влади в Вашингтоні. В 5 листопада це буде, в принципі, вже очевидним. Хоча не факт, враховуючи, що подейкують, що в деяких штатах долю виборів будуть вирішувати буквально, вибачте, сотні, а то й тисячі голосів. І ця подія дозволяє говорити про ймовірність високого внутрішнього протистояння в середовищі Сполучених Штатів Америки, і навіть не треба бути розумником, щоб не сказати, що Трамп може не визнати результати виборів. І 6 січня 2021 року можуть показатися лише квіточками. Я нагадаю, тоді був штурм Капітолію трампістами, які були розчаровані фактом програшу Дональдом Трампом в виборчої боротьби, хоча сам Трамп не визнав свою поразку. Тому зміна влади в Америці з одного боку надає новий імпульс щодо поглядів на російсько-українську війну, на мирне вирішення, на ситуацію з вступом України до НАТО, на рішення по далекобійній зброї. А з іншого боку, враховуючи оцю обережну, гнучку, маневрену лінію Байдена і правонаступництво, просто наступництво політики з боку Камали Харріс, то я не впевнений, що Камала Харріс буде в захваті від подібної проблеми, яку, можливо, їй створить рішення по далекобійній зброї в Росії.
Ну, якщо вираховувати з внутрішньоамериканських інтересів. І тепер дивіться, треба сказати правду, що в нас є у наших глядачів деяких сподівання, що завтра прийде Камала Харріс на посаду президента, і це буде, ну, принаймні не гірше Україні, а збереження політики Байдена. Це при тому, що всі ми критикуємо цю політику Байдена через оцей дозований характер допомоги і цей обмежений характер підтримки. Але Камала Харріс належить до прогресивського крила Демпартії. Харріс належить до більш пацифістського крила партії, яка більше схильна до мирного врегулювання. І це треба зрозуміти всім, що перемога Камали Харріс може прийти ще в мінус підтримці України, що б вона зараз не говорила виборцям під час кульмінації вже передвиборчої кампанії. І навпаки, незважаючи на всі ці огульні, складні заяви, перемога Трампа може стати фактором ескалації з боку Америки, наприклад, в бік негайної підтримки України, збільшеної номенклатури допомоги, дозволу бити далекобійної зброї. Тому навіть після останніх заяв Трампа, які він зробив і які обурили всю Україну. Навіть після останніх заяв. Передвиборча риторика залишиться передвиборчою риторикою. Звісно, темні кроки будуть збережені з точки зору, ну, щоб не було такого контрасту з передвиборчою усією антиукраїнською істерикою, там, Дівенса, щодо. Але реальна політика, повторю, реальна політика може бути дуже з боку республіканців яструбиною. І так і було завжди. При всіх адміністраціях республіканців, Панама, згадайте, Ірак, Афганістан, це всі історії, коли президентами США були республіканці, вони відрізняються більшою оперативністю, швидкістю, більшою силою. Власне, рейганівський принцип, це республіканець, відомий президент, мир через силу. Він зараз акцептований в плані перемоги президента Зеленського, на що ми бачимо сподівання під час наступного засідання Рамштайн 12 жовтня. Ну так, саме про Рамштайн я хотіла ще запитати, бо очікується, що на цьому Рамштайні наступному президент України Володимир Зеленський представить план миру, з яким він їздив до Сполучених Штатів і також передав і Байдену, і Гарріс, і Дональду Трампу. Чи зрозуміло нам, що передбачає цей план? Він на базі формули миру президента України Зеленського, або ж це якийсь зовсім інший документ з іншими пунктами та реалізацією цього миру? Хотілося б мені вам щось предметно і змістовно про це сказати, але я, так само як і ви, і сотні інших журналістів, спеціалістів, його в очі не бачили, цей план. Ми можемо користуватися лише тільки виправданням з боку Єрмака та президента Зеленського щодо того, чому українському народу поки не показані всі пункти. До речі, ну, абсолютно логічна аргументація, але тим не менш дуже важко операціоналізувати певні пункти, яких ми не знаємо, зміст яких важко здогадатися, а користуватися повідомленнями іноземних видань, там типа Bild чи New York Times, ну, теж, знаєте, не дуже доречно, бо оскільки дуже часто в західних виданнях просто такі цікаві історії вспливають, які або пов'язані з певними пропагандистськими російським слідом, або просто з точки зору клікбейту і там ажіотажу, який іноді створюють західні видання. Як пам'ятаєте, це було зі стамбульськими перемовинами, коли їх опублікували там американські ЗМІ, а ми зовсім не знали про зміст цих стамбульських перемовин. І якщо подивитись на те, що вони опублікували, західні медіа, ну це зовсім там якісь російські наративи, і ми якби там щось там підписали, але українська сторона це нічого не акцептовувала, ну як мінімум каже Офіс президента, бо тут дійсно я з вами згодна, що ми не можемо довіряти якимсь там сценаріям, які публікуються там на Заході. Ну, як би ми там не підтримували і не були вдячні Заходу за їх підтримку Україні. А чого хоче наш президент? Тут зрозуміло. Він хоче перестратегувати російсько-українську війну. Він хоче змінити поведінку
Заходу в напрямку обмеженої підтримки України. Він хоче зламати тренд, коли від війни в Україні втомлюються, від війни в Україні відгороджуються, переводять її на другий, третій, четвертий план оптики в системі безпеки, коли Україну починають поступово схиляти до перемоги. Я взагалі вважаю, це моя думка, що план перемоги Зеленського – це спосіб уникнути схиляння Заходу до територіального компромісу, який, на жаль, болюче можливий бути. До цього треба вже говорити, проговорювати поступово, бо, вибачте, сил звільнити території українських Збройних сил зараз немає. І причина зовсім іноді не в західній зброї. Давайте чесно, відверто скажемо це українському суспільству. Збройні сили України знаходяться в важкому зараз стані. Курахівський, Покровський напрямок тому доказ. Відхід українських Збройних сил від Вугледара тому доказ. І психологічна втома, відсутність ресурсу, низька мотивація нових мобілізованих, жахлива їх підготовка і, на жаль, неефективна діяльність деяких військових командирів середньої ланки впливає на ситуацію не менше, ніж відсутність рішення по далекобійній зброї, вбити далекобійною зброєю Заходу поглиб території Росії. Просто ми зараз всі говоримо про західну підтримку, як начебто альфа і омегу всієї логіки війни, і завтра підтримка ця зміниться, і я не знаю, і Україна переможе в війні. Це абсолютно дурня, ні. Україна може здатна перемогти Росію лише коли вона в 5 разів буде особовим складом переважати російські збройні сили. Якщо це можливо зробити, то да, тоді ми говоримо про перемогу. Якщо ми цього зробити не можемо, і воно об'єктивно і логічно, що в найближчий рік-два точно ми до такого рівня не досягнемо, хіба що країни НАТО будуть воювати разом з українцями пліч-опліч на фронтах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонських областей в Автономній Республіці Крим, то це інша реальність. Тому тут давайте чесно і відверто перше скажемо, що Захід схильний буде ламати Україну. Друге, можливо, цей план перемоги – це спроба, знаєте, збити цей сценарій, перебити його. Третє, можливо, рішення по вступу України до НАТО і рішення по далекобійній зброї – це такі азартні ходи Заходу Путіну, де йому натякають, що ми це зробимо у випадку, якщо ти не знизиш градус конфлікту і не даш нам розуміти, Заходу і Україні, що ти готовий вести мирні перемовини. Тобто це козирі. Захід заходить з Україною з високих козирів. Тепер справа за Росію. Поки що Росія відповідає лише зміною своєї ядерної доктрини, таким чином демонструючи свій козир в цій грі, і очікує, напевно, зміни влади в Сполучених Штатах Америки, думаючи, що прихід до влади Трампа в принципі здатен різко змінити на їх користь ситуацію, хоча абсолютно не так. І, до речі, останній вкид в західних медіа щодо зустрічі Трампа і цього Путіна, де Трамп аналізував реакцію Путіна на рішення про постачання Україні летальної зброї. На той час це була тоді дуже важлива і серйозна дискусія. І, власне, так і сталося, що саме президент Трамп перший, хто передав летальну зброю українцям. Перший. Це було в 2018 році. Зовсім не Байден, який дуже довго думав щодо передачі зброї Україні, серйозної, важкої озброєння після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ну і останнє, от у нас буквально 3 хвилинки до закінчення нашого ефіру. Ви сказали про те, що я сподіваюся на те, що цей план миру, він передбачає намагання просто перебити ось цю зараз тенденцію і повернути всю увагу до України західного світу. Але ми ж розуміємо, що в світі багато що стається, і сьогодні 7 число, і рік тому почався наступний етап війни між Ізраїлем і Палестиною. І тут, звичайно, я б хотіла вас запитати, на вашу думку,
Як це все повпливало на Україну і на підтримку України з боку наших західних країн? Наскільки сильно? Буквально 2-3 хвилинки. Інформаційно-медійно, звісно, цей фокус змістився в свій час на Ізраїль, на сектор Газа, зараз на війну Ізраїлю з Хезболлою, на атаку Ірана на Ізраїль. З іншого боку, знаєте, приклад оборонної операції Ізраїлю, його антитерористичної війни проти терористичних угрупувань Хамас і Хезболла є прикладом того, як іноді можна не звертати увагу на позиції Сполучених Штатів Америки, які, звісно, не зацікавлені в певних обставинах на Близькому Сході і зацікавлені не допустити ескалації. Приклад Ізраїлю – це добрий приклад для України, як треба діяти, як треба покладатися, увага, лише на свої сили. Ми до цього вже приходимо, до речі, коли свою оборонну програму, свої дрони намагаємось використовувати активніше, і про це, до речі, визнають росіяни. Коли вже летить ракета-дрон «Паляниця» по російським військовим об'єктам, а українські безпілотники знищують нафтобази і військові склади боєприпасів. Це те, що власне і доводить приклад Ізраїлю, приклад страшна річниця. Треба вміти захищати себе самим. Треба зробити ставку на оборонну індустрію. В тому числі опиратися і на приватно-власницьку ініціативу, і на державно-приватне партнерство в плані оборонної галузі, зокрема з провідними військовими оборонними підприємствами всього світу. Дякую вам дуже, пане Олеже Чухсагулнс, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Сагулнс. Олег Пастернак був з нами на прямому зв'язку, політтехнолог, кандидат історичних наук. А я з вами не прощаюсь. Ми зовсім скоро повернемось в цю студію та продовжимо інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Кошкінджа.